السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فائر میڈیا. میں ہوں آپ کا میزبان کامل عنایت امتیاز. ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے یہ کسی نام کا محتاج نہیں. ناظرین، یہ ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے یوردو پنچایت کے سرپنچ ہے. تو ناظرین، آج ہم ان سے بات کریں گے تھوڑی گفتگو کے ساتھ، کیونکہ آج ان سے ہم بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ کافی عرصہ جو انہوں نے پہلے بھی سیاست میں گزارا ہے اور آج پھر سے ونر ہو کے ایک سرپنچ پنچایت یوردو سے ہے، تو اس سے ہم بات کریں گے، اس سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو سر، سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ہماری چینل میں. شکریہ. سر، آپ مجھے بتائیں، آپ یوردو پنچایت سے بلانگ کرتے ہیں، ایک ونر ہو کے، اور کافی ایکٹیو رہتے ہیں مطلب فیس بک پہ، اور کافی سٹیٹس جو آپ کے ہوتے ہیں، تو اس کے کیا کہنا ہوگا کہ آپ کو خاص کر سب ڈویژن مڑوا کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا نام نذیر احمد ہے. میں پنچایت حلقہ یوردو کا سرپنچ ہوں اور میں PDP کا ڈسٹرکٹ سیکرٹری کشتواڑ ہوں. اور حال ہی میں ہم نے مڑوا میں پنچایت ایسوسیشن بنائی، اس کا میں چیئرپرسن ہوں، اور میں لگ بھگ 20 سال سے سیاست میں سرگرم ہوں. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لو گے کہ مڑوا میں ویکنسیز ہے، وہاں تحصیلدار نہیں ہے، نائب تحصیلدار نہیں ہے، وہاں CDPO نہیں ہے، وہاں ICDS سپروائزر نہیں ہے. غرض یہ کہ لگ بھگ 50% سے زیادہ آفیسر جو وہاں نہیں ہے. اور ویکنسیز کے بارے میں متعدد چینلوں نے پروگرام چلایا کہ مڑوا میں سب سے زیادہ ویکنسیز ہے ڈپارٹمنٹوں میں، لیکن پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے، ہم لگ بھگ 2 مہینے سے یہاں بیٹھے ہیں. یہاں رہے، ہم ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملے، جموں گئے، ڈویژن کمشنر صاحب سے ملے، جتنے بھی محکموں کے کمشنر سیکرٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات کی اس بارے میں. لیکن بے بسی ہے، صرف جملہ بازی ہو رہی ہے. مڑوا کے لوگ جو کہ بے بس ہے، اس وقت پریشان ہے، اور ان کی امیدیں وابستہ ہیں. لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے، اور ہم اس حقیقت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. سسٹم کمزور ہے. پورے ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہے کہ مڑوا کے تمام دفاتر جو ہے کشتواڑ میں کام کر رہے ہیں. وہاں کے ایک غریب انسان کو اپنی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کشتواڑ آنا پڑتا ہے. انکم سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے یہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے. ڈیلیوری کا مسئلہ ہو تو ہمیں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کاندھے پہ اٹھا کے یہاں لانا پڑتا ہے. اور میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ اس وقت تک ایڈمنسٹریشن یہ جانتے ہوئے بھی، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ضلع ایڈمنسٹریشن کو، ریاستی ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے بہت سی زیادہ مشکلات سے دوچار ہیں. اور یہی ہماری کوشش بھی رہی ہے. آپ دیکھو گے آج کل مڑوا میں بہت زیادہ لوگ سیاست سے انوالو ہے. کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو پرانے لوگ ہیں کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ کریں، سامنے آئے، میڈیا کے سامنے، آفیسران کے سامنے ہم بات کریں. شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یہ پرانے لوگ، ان کو بات کرنے ہی نہیں آتی ہے. پھر بھی کسی حد تک جب ہمارے پاس گورنمنٹیں ہوتی تھی، کسی حد تک کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. آپ کے سامنے مرگن روڈ بنا، وہاں جو ہمیں SDM آفس ملا، کالج ملا، ہوتا تھا کچھ نہ کچھ. لیکن جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے، UT بنی ہے، بالکل مڑوا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. وہاں بالکل آپ ہسپتال دیکھو گے، ہسپتال میں کسی ہسپتال میں آپ کو سٹاف نہیں ملے گا، ڈاکٹر ہی نہیں ہے. آپ اسکول میں جاؤ گے، سٹاف کی کمی آپ کو ملے گی. اور آپ بتاؤ گے کس کو؟ بے بسی ہے. ناظرین، آزادی کے اتنے سالوں بعد بھی سب ڈویژن مڑوا ہر ایک سہولیات سے محروم ہے. تو ناظرین، اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں نذیر صاحب. تو نذیر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بولا کہ میں نے بھی کوئی بڑا عرصہ گزارا ہے، کم سے کم 20 سال گزارے ہیں سیاست میں. تو آخر یہ کارن کیا ہے کہ آزادی کے بعد اتنے سالوں بعد بھی مطلب مڑوا میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اگر دیکھیں گے فنکشنل نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ تو اس کا کارن مطلب کیا لگ رہا ہے آپ کو، کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کی انفارمیشن کے لیے، یہ 96 میں ایک گورنمنٹ آرڈر نکلا، اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے نکالا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ملازموں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں جائے. ان کی ہلاکت ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس دن سے آج تک، خیر ان دنوں وہ اس چیز کی مجبوری تھی، لیکن آج تک وہ ملازمین اسی آرڈر کی عادت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج تک وہ نہیں گئے. اور آپ کہو گے ہم نے جو کوششیں کی، کسی حد تک کامیاب بھی رہی وہ کوشش. میں کہتا ہوں
तरक्की चल रही है, थोड़ा सुस्त चल रही थी पर चल रही थी, लेकिन जो मैं आप 2 साल देख रहे हो, गुज़श्ता 2 साल बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। आप मड़वा दक्षिण रोड की अगर बात करोगे, फॉरेस्ट क्लियरेंस की फ़ाइल जो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में है, अपेक्स कमेटी बिठानी है, वो 2-2.5 साल से वो फाइल वहाँ से नहीं उठी है। आप दक्षिण रोड की बात करोगे, 2 साल में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। तो आज बिल्कुल ज़्यादा जो कि बेबसी है, इससे कबल हमने कोशिश की। में एक अहम ये भी किरदार रहा, मीडिया की नज़रों से भी वो इलाका ओझल रहा, मीडिया की नज़रें उस इलाके तक नहीं रही। और दूसरा ये कि सियासी तौर भी हम कहीं ना कहीं बेबस रहे। चाहे आप मीडिया की बात करोगे, चाहे आप बाकी जो हमारे इदारे होते हैं जहां हम अपनी बात रखते हैं, कौंसल है, बोर्ड है, वहां हम बात नहीं रख पाते हैं। ये बुनियादी वजह रही है आज तक कि वहाँ कोई ख़ास तरक्की नहीं हो सकी। सर आप मुझे बताएं कि आजकल अगर हम देखेंगे कि आज से पहले अगर 1 साल 2 साल की बात करेंगे तो कुछ न कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो मड़वा फंक्शनल दिख रहा था। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे वहाँ के जो डीडीसी कैंडिडेट है शेख ज़फ़र साहब, वो भी मतलब काफ़ी हार्ड स्पीच होती है उनकी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे कि लोगों का कहना है कि जब से शेख ज़फ़र साहब पॉलिटिक्स में आए हैं तब से जो है मड़वा ज़्यादा ही वीक हो रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? एक तजुर्बाकार सियासतदान की ज़रूरत हमें पड़ेगी। शेख ज़फ़र एक पढ़ा लिखा इंसान का बोर्ड है, उनके बाकी साथी है, उनका चेयरमैन है, उसके सरपंचेस है, उसका वहाँ बीडीसी चेयरपर्सन है। उन तमामों को अगर वो अपने साथ उठा देंगे वो कामयाब हो जाएंगे। अगर वो ये करेंगे कि मैं अकेला शेख ज़फ़र कुछ करूँगा, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ कर पाएंगे। और कहते हैं उसके बाद ब्लॉक पंचायतें बनी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनी, जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं। वहाँ भी सियासी लोग अब भी एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। ये भी बुनियादी वजह है कि मुझे लग रहा है कि हम ये 2-2.5 साल भी ज़ाया करने जा रहे हैं। ये बात सर आपने बिल्कुल अच्छी बोली कि पॉलिटिक्स में एक दूसरे की टांग खींचनी नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। तो सर आप मुझे बताएं आज के जो आपके इलाके, खासकर अगर हम बात करेंगे आपके इलाके से जो डीडीसी चेयरपर्सन है पूजा जी, तो क्योंकि वो भी एक अगर हम माना जाएगा कि मड़वा डिवीज़न से ही वो भी बिलोंग कर रही है, तो उनसे आपने मुलाकात की या उन तक कुछ पैगाम पहुँचाना चाहते हो सर आप? मुश्तरका है, मड़वा वार्ड 1 दक्षिण के मुश्तरका इशू है पूरे डिस्ट्रिक्ट के। हम उनसे यही आपकी वसादत से भी गुजारिश करेंगे कि वो दिन रात काम करें, वहाँ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पंचेस और सरपंच ने एक फ़ैसला लिया, क्यों ना हम एक सीनियर पॉलिटिशियन को अपने सामने लाएं, उसको चेयरमैन बनाएं। और ये फ़ैसला हुआ, मुझे चेयरमैन बनाया गया मड़वा पंचायत एसोसिएशन का। उसके बाद हमारी एसोसिएशन ये फ़ैसला किया, हम जम्मू गए, हमने जितने भी महकमों के कमिश्नर सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ बातें की, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंटों को लेकर कि उनकी वसादत से वो रेजोल्यूशन भी दे दूंगा आपको। उसके बाद हमने बसीर खान साहब के साथ भी मुलाकात की, हमारी एसोसिएशन के लोगों ने, मेरी क़यादत में वो लोग थे। उसके बाद हम हेडलाइन हमने इनको दे दी कि फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को तो उसके बाद हमने इनसे गुजारिश की कि आपके जितने भी मुलाजिम हैं वो मड़वा चले जाए। हमारी तनख्वाह 3000 होती है। तो अब मड़वा का, वड़वन का, दक्षिण का, पाडर का, छात्रों का सरपंच किश्तवाड़ में बैठकर पेमेंट करता है। तो हमने इनको कहा कि आप चले जाएं, हम निकल रहे हैं, हमारे कुछ लोग गए हैं मड़वा, 7 तारीख तक तमाम लोग मड़वा पहुंच जाएंगे। हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया है, और आप एक बार फिर मैं दे देता हूं अल्टीमेटम कि आप लोग मड़वा पहुँचें, अपने दफातर को फंक्शनल करें। एसोसिएशन ने कि अगर ऐसा हुआ कि ये 7 तारीख तक ये लोग हमारे कहने के मुताबिक वहाँ अपने मुलाजमीन को नहीं भेज पाए, काम शुरू नहीं किया, तो हम 7 तारीख को अपना एहतजाज वहाँ शुरू करेंगे। और हम 7 तारीख को पंचायत हेडक्वार्टरों से ब्लॉक हेडक्वार्टर की तरफ जाएंगे और हम अपना एहतजाज शुरू करेंगे। इंशाल्लाह तब तक रहेंगे वहाँ एहतजाज में जब तक ये हमारे मसले मानते नहीं है, जब तक इन मसलों का हल नहीं होता है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नज़ीर साहब युर्दू पंचायत से। इनका यही कहना है कि आज तक जो भी हुआ उनको मद्देनज़र रखते हुए आज के बाद ऐसी हालात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि अगर 7 तारीख के अंदर सारे डिपार्टमेंट फंक्शनल, खासकर सब डिवीज़न के अंदर हुए, तो अगर ऐसा नहीं हुआ 7 तारीख के अंदर भी पूरे मुलाजमीन जो है वो मड़वा नहीं पहुँचे, तो हम प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो नाज़रीन, अगले वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।